ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। अयम निजः परो वा इति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत भाषा ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ। G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की प्रधानगी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ਨੂੰ सौंप दी। इस दे नाल ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। पीएम ने संस्कृत भाषा विच कहा, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी पूरी दुनिया दे विच आसां अते अमनो अमान दा संचार होवे। एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਮਿਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। ब्राजील अगले साल होने वाली G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ 3 ਪਹਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। Therefore, the Brazilian presidency of the G20 has 3 priorities. The first one is social inclusion and fight against hunger, energy transition, and sustainable development in its 3 aspects: the vector social, the economic, and environmental vector. And thirdly, the reform of global governance institutions. All these priorities are part of the Brazilian presidency motto, which says, building a fair world and a sustainable planet. 2 task forces will be created: the Global Alliance Against Hunger and Poverty and the Global Mobilization Against Climate Change. We need to redouble our efforts to achieve the goal of ending world hunger by 2030.
Otherwise, we will be facing the biggest multilateral failure in recent years. Acting to fight climate change requires political will and determination from the rulers, as well as resources and technology transfer. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ G20 ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਦੋਂ G20 ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ। G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਗਰਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਦੋਂ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ। G20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਵਨ ਫਿਊਚਰ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਰਬਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 10 ਬਿੰਦੂ ਆਧਾਰਿਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 37 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ। It was momentous because in a normal multilateral process, you have to go right up to the end of any summit to attain an outcome document or consensus on an outcome document. In today's day of, I would say, differing views on geopolitical issues, the fact that we have come up with a consensus document with the support of each and every one of our G20 partners on the first day of our presidency, when the Prime Minister announced in the early afternoon that we have not only reached a consensus on the New Delhi Declaration, but we have adopted the New Delhi Declaration. I think that came as a tremendous positive news. Also came as a surprise to many people that we could achieve this momentous outcome. ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਬਾਂਗਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। पहली बात, जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें किस तरह से मजबूत बनाना है और उनका जो मैंडेट है उसे कैसे सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए किस तरह से धनराशि की व्यवस्था करानी है, उनकी इफेक्टिवनेस से करानी है और बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव बैंक्स सो दैट देयर डेवलपमेंट इम्पैक्ट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। एक तो ये इसके ऊपर कंसेंसस बनी है और खाली कंसेंसस ही नहीं, उसे किस तरह से आगे ले जाना है और किस टाइम टेबल के साथ ले जाना है, इस बात पे भी सहमति बनी है। दूसरा जो है कि वो टेक्नोलॉजी से किस तरह से हमें मदद मिल सकती है और मुख्य तौर पे क्रिप्टो टेक्नोलॉजी किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, उसके क्या पॉलिसी रिस्क हैं और क्या उसके बारे में रेगुलेशंस होनी चाहिए, इसके बारे में सहमति नहीं बनी। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट लीडर से मिला है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ज़रूरी हैं एक पॉलिसी बनाने के लिए, अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए और साथ ही साथ उसके रेगुलेशंस के लिए, उसके ऊपर सहमति हुई है। और तीसरा मुद्दा जो बना है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी गेन्स प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उसे जो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कैसे आगे ले जा सकता है, इसके बारे में एंडोर्समेंट मिला है। A tribute to the fact that the G20 leadership found a way to give and take and negotiate and find the right way to agree to set a path for the world. The world is watching. The G20 has got developed world and developing countries. 80% of the world GDP was sitting in the room. If they would not agree, that would not be a good message. So I actually compliment India and its leadership, but I also compliment the G20 leaders for being able to make sure that a terrific declaration came out. I mean, if 80% of the world's GDP is the G20, if they don't get along, we have fragmented worlds. You have fragmented worlds. That's a challenge for the future. So I'm quite optimistic looking at the body chemistry in that room. There's always going to be challenges. No 20 countries will agree on everything. People have to look after their national interests. But I felt very optimistic by the mood I saw in that room. I'm optimistic also about India's remaining 2 months of the G20 presidency. And then I'm optimistic about Brazil. And then after that, South Africa and the US. So ਪੂਰੇ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਪਰੇ ਚੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਟ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਦੋਂ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਨਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਡਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਨਰ ਦੇ ਮੈਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਧਨਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। G20 ਦੇ ਇਸ ਡਿਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਨਰ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਬ੍ਰਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਇਸ ਡਿਨਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਿਰ G20 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।